This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں راجہ کوثر سعیدی، پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ۔ آج پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت اور حمد و نعت، اور دوسرے حصے میں ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام کی طاق راتیں، اور اس پر عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر ادریس لودھی اور جناب پروفیسر عبد الماجد وٹو گفتگو فرمائیں گے۔ پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اعجاز علی سعیدی۔ اعجاز، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور معروف ثنا خان ملک محمد عمران یوسف بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ آغاز کرتے ہیں قاری اعجاز علی سعیدی تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتهم یوم یلقونه سلاما وأعد لهم اجرا کریما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رہوں نہ یاد سے غافل میں ایک پل کے لیے، رہوں نہ یاد سے غافل میں ایک پل کے لیے، ہمیشہ حمد کہوں رب لم یزل کے لیے، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ملک محمد عمران یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مکس نیوز کی ٹیم کو رمضان الکریم کی اس مقدس ایام میں یہ خوبصورت خصوصی ٹرانسمیشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو
دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں تیرے حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں تیرے حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، فصیل و پرچم جناب اقبال ارشد مدینۃ الاولیاء کا ایک بہت بڑا حوالہ 2 اشعار ان کی نعت کے تمہید کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل جناب اقبال ارشد کے درجات مزید بلند فرمائے. عشق شہ عالم کی ہے تابش میرے دل میں، عشق شہ عالم کی ہے تابش میرے دل میں، اب اور نہیں کوئی بھی خواہش میرے دل میں، اور تازہ ہے دمادم یہی کاوش میرے دل میں، تا عمر رہے نعت کی بارش میرے دل میں. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت جناب ملک محمد عمران یوسف کے نام اعمال میں رقم ہو جاتی ہے. جی عمران بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غم سبھی راحتوں غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ان کی رحمت ہے خطا پوش گنہگاروں پر. ان کی رحمت ہے خطا پوش گنہگاروں پر. کھوٹے سکے سرے بازار ہی چل جاتے ہیں. کھوٹے سکے سرے بازار ہی چل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اس میں حمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. اس میں حمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. لاکھ خطرے ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم. اپنی آغوش میں
لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ عزیزم قاری اعجاز علی سعیدی، آپ کا شکریہ، پھر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے تلاوت کی۔ جناب ملک محمد عمران یوسف، آپ کا شکریہ کہ آپ نے حمد و نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے کے بعد ماہ سیام کی طاق راتیں، اس موضوع پر دو صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع۔
दिल की बोलियां साकी की जुबान है शमा साकी की जुबान है शमा वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइक की जब किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है,
رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام کی طاق راتیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں 8 خوبصورت اور خوبصیرت کتب کے خالق، 45 آرٹیکل سیرت و حدیث و علوم اسلامیہ پر آپ کے پبلش ہو چکے، ایکس چیئرمین شعبہ اسلامک اسٹڈیز اور ڈائریکٹر سیرت چیئر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر ادریس لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، کچھ لوگ میری سوچ سے بڑھ کر بھی ہنسی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام رمضان دی شان میں تشریف لائے۔ شکریہ۔ اور ناظرین، اسی طرح صاحب علم و ہنر، پیکر فکر و نظر، بزرگ دانا و بینا، محقق، مدبر، میرے محسن و مربی جناب پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہیں بھی اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ ایک عمر سے عادت ہے تیرے شام و سحر کی، ایک عمر سے عادت ہے تیرے شام و سحر کی، اب کون تیری یاد کے معمول سے نکلے۔ وٹو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا لودھی صاحب، آج کا ہمارا موضوع ماہ سیام کی طاق راتیں، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے اور ان میں رمضان کریم کو انفرادی حیثیت حاصل، پھر ماہ سیام کو 3 اشروں میں تقسیم کر کے اس کی افادیت کو اور بڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر طاق راتوں کا تصور اور اس کی برکات نے اس اہمیت کو 4 چاند لگا دیے، تو اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں مکس نیوز کے انتظامیہ کو اور محترم عزت مآب استاد الاساتذہ میزبان راجہ کوثر سعیدی صاحب، ان کے علم اور ان کے استحضار علم پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ ماہ سیام کی فیوض و برکات اور پھر 3 اشروں میں تقسیم اور پھر اس کی تمام برکات کو آخری اشرے میں جمع کر دیا، جی، یہ آپ کی بات محض نہ روایتی ہے نہ جذباتی ہے، یہ باقاعدہ علمی اور شرعی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ سورہ قدر کی تفسیر میں علامہ قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن، بہت شاندار تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام فیوض و برکات کو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں جمع کیا، سبحان اللہ، اور ماہ رمضان کی تمام فیوض و برکات کو آخری اشرے میں جمع کیا، سبحان اللہ، اور آخری اشرے کی تمام فیوض و برکات کو لیلۃ القدر میں جمع کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ حضرت کا بہت ہی، میں وقت کی قلت کی وجہ سے پوری عبارت آپ کے سامنے میں پیش نہیں کر سکتا، جی، اور یہ جو جتنا بھی کریڈٹ ہے، برکت ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے، قرب الہی ہے، سنت رسول ہے، ان تمام حقائق کی بنیادی وجہ نزول قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راتیں ساری خدا کی ہیں، مہینے سارے اس کے ہیں، دن اس کے، رات اس کے، لیکن جو نسبت قرآن کے ساتھ ہے، واہ، ساری نسبت قرآن کی وجہ سے رمضان کو منتخب کیا روزہ رکھنے کے لیے، اور پھر لیلۃ القدر کی جو نسبت ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور اصل جو بات نسبت کی ہے کہ ساری زمین اللہ رب العزت کی زمین ہے، للہ ما فی السماوات ما فی الارض، لیکن زمین کے جس ٹکڑے کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ زمین کا ٹکڑا زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ دن میں 20 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑے سے، زمین سے گزرتے تھے، اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، مسجد میں تشریف لاتے۔ یہ نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ بے جان، جن چیزوں کو ہم بے جان کہتے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ستون حنانہ کو لے لیں، میں تھوڑا سا کیا خوبصورت مثال دی آپ نے، کے لیے یہ عرض کروں گا کہ ہجرت کے بعد 6 ماہ تک مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی، 6 ماہ لگ گئے مسجد نبوی کی تعمیر میں، لیکن بنو سالم کی آبادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے، 6 ماہ تک آپ نے جمعہ وہاں پڑھا، وہاں امامت فرمائی، اور ایک ستون کے، کھجور کے
तने को साथ आप बतौर मिंबर इस्तेमाल फरमाते थे। और जब मस्जिद नबी शरीफ तामीर हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा हो गए, रौनक अफरोज़ हो गए, तो उस खजूर के तने से जब वो निस्बत ख़त्म हुई तो उससे बिलकने की, रोने की आवाज़ आती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब रहमतुल्लाह आलमीन उसे वहाँ से निकलवा के अपने मिंबर शरीफ के नीचे दफन करते हैं। सुभान अल्लाह, और सुभान उसके रोने की, बिलकने की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। अल्लाहु अकबर। ये बात अक्लमंदों को नहीं समझ आएगी, दर्दमंदों को समझ आएगी। वाह वाह, मौलाना रूम ने कहा क्या खूबसूरत बात की है कि फलसफी को मुनकरे हनाना अस्त, अज हवा से अंबिया बेगाना अस्त। सुभान अल्लाह, सुभान ये फलसफी बेचारे का ये फील्ड ही नहीं है कि बेजान तने में उसमें एहसास कैसे पैदा हुआ, आंसू कैसे आए। वो हनाना का मुनकर है, वो अंबिया के हवास और उनकी निस्बत का उसे इदराक भी नहीं है, उसे पता ही नहीं बेचारे। वाह वाह। तो ये जो निस्बत है इस रातों की, वो कुरान हकीम के साथ है, और कुरान हकीम की वही अदमत है जो इसके मुतकल्लिम की अदमत है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अपने बारे में फरमाता है कि फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल-जबली खर्रा मूसा साइका, तेरे रब ने चंद तजल्लियात डाली। मूसा अलैहिस्सलाम जो थप्पड़ मार के बंदा मार दिया करते थे, अल्लाहु अकबर, वो गिर गए, बेहोश हो गए। ये मुतकल्लिम की तासीर है, कलाम की तासीर भी यही है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। पहाड़ जो है रेज़ा है। मुतकल्लिम हकीम है। अल्लाह, वल्लाहु अलीमुन हकीम, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। कुरान भी हकीम है, यासीन वल कुरानिल हकीम। सुभान तो अल्लाह। ये तासीर की निस्बत, ये नाम की निस्बत, ये सारी निस्बतें इस आखिरी ताक रातों में हैं। और उन्हीं निस्बतों को तलाश करने के लिए सैयदा आयशा फरमाती हैं रसूल का अमल क्या था। फ़इज़ा दख़ला आखिरुल अशर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे जब आखिरी अशरा दाखिल होता था, ठीक है जी, शज़्ज़ा मिदारहु, अपनी कमर कस लेते थे, और वह आहया लैलहु, रातों को जागते थे, वह आय कदा अहलहु, अपने घर वालों की भी बेदार रखते थे। सुभान वो अल्लाह। अनफुसकुम अहलिकुम नारा। तो ये पूरा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये पूरा कुरान का तसलसल, ये सब का सब जो मरकज़ और महवर है वो कुरान हकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब, ताक रातों के बारे में जो मुख्तलिफ रवायात हैं, और फिर ताक रातों में खुसूसन लैलतुल क़द्र की जो अहमियत है, ज़रा इस पर गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबरकत माह और अजीम लोगों का साथ, अहले इल्म और अहले दानिश लोगों का ये साथ, यकीनन मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। और इस माहौल में और इस माह में सामीन से मुखातिब होना, ये भी मैं अपने लिए बख्शिश का ज़रिया समझता हूँ। तो राय साहब, इस बात को बताने के लिए मुझे थोड़ी सी तमहीद बांधनी पड़ेगी। जी जी ज़रूर। कि दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ खासे हैं जो पहले अदियान में नहीं थे। पहले अदियान में इबादत गाह में इबादत की जाती थी, और दीन मुहम्मदी का खासा है कि पूरी रूए ज़मीन जो है ये इबादत गाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि इस दीन में मकान और ज़मान बदलने से हालात बदलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मकान और ज़मान बदलने से हालात बदलते हैं। वाह। मकान बदलने से घर में नमाज पढ़ी 1 नमाज, मस्जिद में नमाज पढ़ी 10 नमाजें, मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ी 27 नमाजें, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी 50,000, बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ी 1 लाख। सुभान अल्लाह। ज़माने बदलने के साथ नौयतें बदलनी। सुभान अल्लाह। मकान बदलने के साथ, मकान बदलने के साथ नौयतें बदली। इसी तरह ज़माने बदलने के साथ यहाँ नौयतें बदलती। कि रमज़ान आया तो इबादत की नौयत और है, सुभान अल्लाह। आम रमज़ान में इबादत की नौयत और है। और जो ताक रातें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया ताक रातों की तलाश के लिए। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि इन पूरे अशरे में एतिकाफ़ होगा तो मुसलसल आदमी तैयार बैठा है कि वो कौन सा लम्हा होगा जिसको मैं कैश करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का विसाल का जो आखिरी साल है, उसमें एतिकाफ़ 20 दिन का है, क्योंकि उससे पहले साल एतिकाफ़ नहीं कर सके थे, तो वो एतिकाफ़ का क़ज़ा है। तो 20 दिन का एतिकाफ़ है आखिरी साल। तो ये एतिकाफ़ ताक रातों की तलाश में है। और ताक रात जो है उसमें उनमें से
کوئی رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایسا آپ کے سامنے کوئی علمی بات کرنے کی جسارت جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے. تو اس پہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ الف کا مطلب ہزار نہیں ہے، کہ ہزار سال سے بہتر، سوری 1000 مہینوں سے بہتر الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا قطعاً مطلب 1000 نہیں. اس وقت کا میکسیمم سکہ یہ سمجھا جاتا تھا 1000. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس وقت یہ میکسیمم لفظ تھا. جیسے اس دور میں ہم کہہ دیں بلین، ملین، کروڑوں، لاکھوں کی بات کریں، تو اس وقت لاکھوں کی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں کی بات نہیں ہوتی تھی، 1000 بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو اللہ نے اس موقع پہ اس مخلوق کو سمجھانے کے لیے اس وقت کا میکسیمم حصہ جو ہے نا وہ استعمال کیا. تو یہ ہمیشہ ہر دور کے میکسیمم میں، یعنی آپ نے جو پہلے بات کی کہ اس زمان و مکان کے مطابق جو ہے وہ اسی پہ وہ فگر دی گئی. تو مفسرین، بہت سارے مفسرین نے، استاد محترم ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب 1000 نہیں ہے کہ اس کی آپ کیلکولیشن کرتے پھرتے ہو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. اس کا مطلب اس دور کا جو میکسیمم ہے، اس دور کا جو بلین ہوگا یا ملین ہوگا، یہ اس کے برابر ایک رات ہے. سبحان اللہ. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں اتنا صرف ملال ہی آیا تھا کہ اللہ، اتنی لمبی عمروں والی قومیں گزری ہیں، اتنی لمبی عمروں والی امتیں گزری ہیں، میری امت کو 50 سال عمر، 60 سال عمر، 70 سال عمر دی، اللہ میری امتی ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے یہ زمان و مکان کی جو میں بات کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو لیلۃ القدر دے دی کہ ان نے ساری عمر اگر عبادت کی ہے، 1000 سال عبادت کی ہے، تیری امت کو لیلۃ القدر مل گئی ہے، شب قدر مل گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور خاصہ اس امت اور اس امتیوں کا، پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین، ان کا ایک اور خاصہ کہ ہر بڑے عمل کے پیچھے ایک چھوٹا عمل رکھ دیا، کہ اگر یہ بڑا عمل نہ کر سکے تو یہ چھوٹا عمل کر کے بخشش کی طرف چلا جائے. ہر بڑے عمل کے پیچھے ایک چھوٹا عمل رکھ دیا. قرآن پاک پڑھنا کتنا بڑا عمل، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اگر ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا تو اس کے پیچھے چھوٹا عمل رکھ دیا. حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ کل پڑھ لو تو پورے قرآن مجید کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حج کتنا بڑا عمل کہ اس کے اوپر زاد راہ ہے، اس کے اوپر وقت ہے، اس کے اوپر مشقت ہے، اس کے اوپر، اور اس پورے حج کے بعد کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ قبول ہو گیا. اس کے اوپر پیچھے چھوٹا عمل لکھا کہ اپنے ماں باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھ لو تو یہ مقبول حج. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بھی اسی امت کا خاصہ ہے کہ ہر بڑے عمل کے پیچھے ایک چھوٹا عمل رکھا. تو اللہ رب العزت نے اسی کے پیش نظر ہمیں یہ چھوٹا عمل کہ پوری زندگی اگر نہیں کر سکے تو لیلۃ القدر، اگر پوری زندگی اپنے گناہ نہیں بخشا سکے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. ہم بخشش کے پہلو کو ہی دیکھتے ہیں، ہم رحمت کے پہلو کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے برعکس اگر کچھ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں، تو وہ ہلاک والے عمل کی طرف جا رہے ہیں. اللہ وہ کتنا بڑا عمل ہے. اور رب تو اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ کے صاحب علم لوگوں کی محفل میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ صاحب سیام کے لیے صرف تراویح ہے، تہجد نہیں ہے. اللہ تو قیام اللیل تراویح میں مکمل ہو گیا. اللہ اتنی نرمیاں پیدا کر رہا ہے کہ بھئی اب تہجد نہیں. اور کچھ فقہا نے لکھا ہے کہ صائم کے لیے تو اشراق بھی نہیں ہے، وہ نماز پڑھ کے سکون سے سو جائے، اس کا سونا ہی عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی کیسی رعایتیں دی جا رہی ہیں. اور کتنی جگہ اہمیت اللہ رب العزت نے، وقت کی اہمیت دیکھو نا. اگر آپ جمعے والے دن ایک خطبہ ایڈ کر دیا کہ یہ واجب ہے تو 7 2 فرض کم کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خطبہ ایڈ کیا تو کتنی اہمیت وقت کو دی، اور اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کیا کیا انداز اپنائے کہ رمضان آ رہا ہے، شب قدر آ رہی ہے، لیلۃ القدر آ رہی ہے، بخشش کے بہانے. اس کے باوجود ہم اگر بخشش نہ کروا سکے تو
हम जैसा नाअहल नहीं कोई। अल्लाह। छोटे बच्चे को सर आप दे दें क्वेश्चन कि ये सुबह तेरे पेपर में आएंगे, नालायक से नालायक बच्चा जो है वो भी पास हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है। क्या हम अपने आप को साहिब इल्म भी कहते हैं, साहिब दानिश भी कहते हैं, हैवान नातिक भी कहते हैं, और सारी खूबियाँ और मखलूक में आला मखलूक भी हम अपने आप को कहते हैं। मखलूक़ात। कौन सा ऐसा सवाल है जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया। एक और पैगाम मैं आपकी इजाज़त से आजकल अक्सर दे रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त भी हो, कि हमारी इबादतगाह मस्जिद, हमारी इबादतगाह और बाकी अदियान, चाहे उनके पास किताबें इल्हामी थी या नहीं थी, उनकी इबादतगाहों में फ़र्क ये था कि हमारी इबादतगाह तरबियतगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी इबादतगाह तरबियतगाह है, बाकियों की इबादतगाह होती थी। तो सर हमारी इबादतगाह के बाहर लिख के लगा दिया है कि यहाँ गुफ्तगू मना है। हमारी तरबियत यहाँ होनी है, जहाँ हमने सवाल करना है। मस्जिद नबी पार्लियामेंट है, मस्जिद नबी अदालत है, मस्जिद नबी सहाबा आके एक एक सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। मस्जिद नबी में गैर मुस्लिम आ रहे हैं। सूरह आल इमरान की इब्तदाई आयात का शान नुज़ूल देख लो कि नजरान का वफद आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद नबी में मिला है, इजाज़त मांगी, मस्जिद नबी में उनको उनके मजहब के मुताबिक जिहाद की तैयारी हो रही है, सब कुछ है। और हमारी मस्जिदों के बाहर लिख के लगा दिया है गुफ्तगू मना है। फिर जुल्म ऊपर से ये है कि साथ बाज़ जगह पे ये ऐड कर दिया है कि दुनियावी गुफ्तगू मना है। ये वाहिद दीन तो है जिसने सिर्फ इबादत नहीं सिखाई। पहले अदियान और पहले अंबिया इबादत का तरीका सिखाते थे। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाब्ता हयात लेके आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो दीन और दुनिया अलग है नहीं। वाह वाह, एक ज़ाब्ते को अपनाने का नाम दीन है। मैं लिबास पहन के आया हूँ, ये मेरी दुनिया है, सुन्नत तरीके से पहना, ये मेरा दीन है। मैंने सोना है, ये मेरी दुनिया है, मैंने सुन्नत तरीके से सोना, ये मेरा दीन है। मैंने खाना है, ये मेरी दुनिया है, मैंने सुन्नत तरीके से खाना, ये मेरा दीन है। तो हमने उस दीन को, जिस दीन का ये खासा था, जिसके लाने वाला हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाब्ता हयात लेके आया, हमने उनको भी बाकी अदियान की तरह ये कहा कि ये इबादत का दीन है, दुनियावी गुफ्तगू मना है। मैं अब सब साहिब इल्म हैं, ऐसे ऐसे सवालात सहाबा करते थे मस्जिद में आगे बैठ के, और वो दुनिया का हर तरह, निजी जिंदगी से लेकर खलवत तक के मसाइल हुजूर से मस्जिद नबी में पूछते। तो हमारी मसाजिद को, हमारा ये ख्वाहिश है हमारी कि हम जिंदगी में दोबारा भी सवाल जवाब किए जाए, हमारी मस्जिद में तरबियत गाह हो, वो तरबियत हो दोबारा, और इसको दोबारा उसी हालात। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हो जाता है, और वक्त से वापसी के बाद इज़्ज़त माब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इदरीस लोधी साहब से मैं पूछूंगा कि ताक रातों की ख़ास इबादत और जो वज़ाइफ हैं वो हमें बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इदरीस लोधी साहब, मेरा सवाल ये है कि इन ताक़रातों में जो कोई ख़ास इबादत या वज़ाइफ हैं, ज़रा उसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइएगा। बड़ा जामे सवाल है राय साहब आपका। और मोमिनीन की माँ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी अपने शौहर, अपने महबूब, अपने नबी, अपने रसूल, अपने आइडियल, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, हमारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल हैं, उनके लिए तो शौहर भी थे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शौहर को अपनी अहलिया की तरबियत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं जाना चाहिए। और मेरी बहनें भी सुन रही होंगी कि वो भी अपने स्कॉलर शौहर से कस्ब फैज़ करने में कभी अपनी ज़ौजियत को आड़े ना आने दें। पूछा, या रसूलल्लाह आप इतने फ़ज़ाइल बता रहे हैं शब कदर के, मुझे ये बताइए, मेरी रहनुमाई फरमाइए कि अगर मैं शब कदर पा लूँ तो मैं क्या वजीफ़ा, क्या अमल करूँ? बड़ा जामे जवाब, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब। आयशा, ये दुआ करना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इतनी जामे दुआ है कि सारी दुआएं इसके अंदर आ जाती हैं। क्या मेरे अल्लाह, तू माफ़ करता है और माफ़ करना पसंद करता है। इसका मतलब है हमें भी दूसरों को माफ़ करना चाहिए। जब अल्लाह एक काम पसंद करता है तो हमें भी पसंद होना चाहिए। और मुझे माफ़ फरमा दे। फ़ाफ़ु अन्ना के जो अल्फाज हैं, अगर जमा कर लें तो फ़ाफ़ु अन्ना है, वाहिद कर लें तो फ़ाफ़ु अन्नी है। तो वो अल्फाज ये हैं कि मुझे माफ़ फरमा दे। यानी इससे बड़ी दुआ, खुशकिस्मती क्या होगी कि इंसान के गुनाह माफ़ हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। मन साम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल व मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे ईमान की हालत में और ख़ुद एहतिसाबी के साथ, उसके साथ का गुनाह माफ़ हो गए। सुभान अल्लाह, सगायर माफ़ हो गए। हकूकुल इबाद नहीं माफ़ होते, हकूकुल्लाह माफ़ होते हैं। हकूकुल इबाद की माफ़ी का हमारे यहाँ बहुत मिसकंसेप्ट है, बहुत मिसकंसेप्ट है। हज कर लिया गुनाह माफ़ हो गए, उम्रा कर लिया गुनाह माफ़ हो गए, सिर्फ हकूकुल्लाह माफ़ होते हैं। हकूकुल इबाद की माफ़ी सही हदीस, अकल, शरीयत, नकल, कुरान, खुदा का कानून अदल, खुदा का कानून रहमत, सिर्फ अदल नहीं रहमत भी, कि वो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा उस वक़्त तक माफ़ नहीं हो सकेंगे। इसी वजह से तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े ताज्जुब से एक सूरत हाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत तालीम ये थी कि आप खुद मौका प्रोवाइड करते थे। जैसे भट्टू साहब फरमा रहे हैं कि सवाल नहीं पूछ सकते, सहाबा अगर पूछने में कोई हेजिटेशन फील करते या हद अदब दरमियान में आ जाती तो हज़ूर खुद ही सवाल पूछ लेते। अतदरूना मल मुफलिस, लोगों जानते हो कि मुफलिस कौन है? क़ालू अल मुफलिसु फ़ीना, लोगों ने कहा या रसूलल्लाह मुफलिस हमारे दरमियान तो वो है जिसके पास ला दिरहमन व ला दिनार। फरमाया नहीं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती जा यौमल क़यामती बिसलातिन व ज़कातिन, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि क़यामत के दिन ढेरों नमाज़ें ज़कातें लेकर आएगा। व क़ज़फ़ हादा व अकला माल हादा व शतम हादा, फलां का माल खाया था, फलां को गाली दी थी, फलां की इज्जत को दागदार किया था। वो तमाम नमाज़ें ज़कातें हकदारों में तकसीम कर दी जाएंगी। अल्लाहु अकबर। दुनिया का नमाजी, आखिरत का जहन्नमी। अल्लाह। तो शब कदर में जो माफ़ी मिलती है वो हकूकुल इबाद की नहीं है, वो हकूकुल्लाह की है। और हकूकुल इबाद की तौफीक मिल सकती है, तौफीक मिल सकती है कि अल्लाह दिल में ऐसी रोशनी पैदा कर दे कि इंसान हकूकुल इबाद की तलाफ़ी माफ़ात करे। और जो दुनिया से रुखसत हो गए, जिनकी हमने अक्तलफ़ी की, उनके लिए बुलंदी दर्जात की दुआ करे, उनके लिए कोई हसनात को सदका जारिया, और जिनकी हक़-तलफ़ी कर रहे हैं उनकी हक़-तलफ़ी से हम हाथ खींच लें। ये जो भट्टू साहब ने, मोहतरम प्रोफेसर साहब ने तरबियत की बात की है, मेरी नाकिस राय में इस्लाम और तरबियत एक ही चीज़ के दो नाम हैं।
سبحان اللہ، سبحان تربیت ہے تو اسلام ہے، واہ، تربیت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرائض منصبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل فریضہ نبوت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، ان کا تزکیہ، طہارت بھی تزکیہ بھی، طہارت ہے ظاہری صفائی لباس کی، جسم کی، تزکیہ ہے دل کی صفائی۔ واہ واہ واہ، خواجہ صاحب نے جو فرمایا کہ کر صاف تو بیڑا دل دا و دیکھ تمہی ملدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ اسے تو صاف کر کے دیکھو۔ واہ واہ، اور غنیت الطالبین میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عجیب اسلوب ہے، عجیب پیغام ہے کہ اندرون خانہ کو غیر اللہ سے پاک کرو، صاحب خانہ کا عکس نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، پہلے پاک تو کرو اسے، پاک ہم کرتے نہیں ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ توبہ سے، توبہ روح کی طہارت ہے، اور باقی پانی سے جسم اور لباس کی طہارت ہے۔ کیا خوبصورت، تو طہارت اگر روح کی نہیں ہوئی تو جسم نے تو فنا ہو جانا ہے، روح نے باقی رہنا ہے۔ واہ واہ، تو یہ لیلۃ القدر کا یہ ماحول، یہ ذکر، یہ عبادت، یہ اپنے بندے ہونے کا اور اپنے ایک قصوروار ہونے کا یہ جو ترجمہ ہے نا کہ انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں، اعتراف ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی اپنا بٹو صاحب۔ آج کل کرونا کے سبب گورنمنٹ نے اعتکاف پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تو اب ذرا بتائیے کہ بھی لوگ کس طرح اعتکاف کریں گے، ان کے لیے کیا معمول ہونا چاہیے؟ ہر عبادت جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ حیثیت رکھتی ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کی ایک حیثیت ہے، تراویح کی ایک حیثیت ہے۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ آج میں نے تراویح پڑھ لی، صبح سفر کو جانا پڑ گیا تو اب تو میں روزہ چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ تراویح پڑھ لی۔ تراویح رات کی عبادت ہے، روزہ دن کی عبادت ہے۔ جس طرح یہ عبادتیں الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں، اسی طرح اعتکاف بھی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے کہ زندگیاں بچانا مشکل ہو گئی، اور پوری ملک نہیں، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور اس میں میں لاکھوں اموات ہو چکی، اپنے علماء اور اپنی گورنمنٹ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ کرونا کے یہ اور پچھلے حالات جو ہیں 58 اسلامی ممالک میں واحد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کی مساجد کو تالا نہیں لگا۔ پورے عرب امارات میں مساجد کو تالے لگے، پوری دنیا میں مساجد کو تالے لگے، لیکن ہمارے علماء نے یہ ساتھ دیا کہ ہم وقفے سے کھڑے ہو جائیں گے، ایس او پیز کا خیال کریں گے، ہر انداز سے ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اور حکومت کے بنائے قوانین کا ساتھ دیں گے، جس کی بنا پر الحمدللہ مساجد کو تالا نہیں لگا اور ممبر و محراب اسی طرح چلتے رہے، رواں دواں رہے۔ تو اسلامی ریاست کے قوانین کی پاسداری کرنا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ آج اگر انسانیت کو بچانے کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس سال ہم اگر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو ایسا کوئی فرض نہیں ہے جو ہم چھوڑ دیں گے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات جو پیاز کھا کر مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتی، وہ بیماری کی حالت میں، ایسی بیماری جس کا خطرہ ہے کہ وہ دوسرے کو نہ لگ جائے، ایسے حالات میں بھی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ تو اس میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر اس دفعہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ہم اگر یہ احتجاج کریں گورنمنٹ کے خلاف کہ یہ دیکھو یہ بھی پابندی لگا دی، تو ہم اس کا وہ پہلو کیوں نہیں دیکھتے کہ 58 اسلامی ممالک میں تمام مسجدیں بند پڑی ہیں اور واحد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کی مسجدیں آباد رہیں، ہم ان کے اس کے پہلو کو بھی تو دیکھیں۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا، یقیناً ہم اعتراف کرتے ہیں اس میں علماء کی دانشوری اور حکومت کا آپس میں ملاپ ساتھ اور آپس میں ہم آہنگی کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اب بھی ہم حکومت کے ساتھ اسی طرح اور علماء کی مشاورت کے ساتھ اسی طرح ہم آہنگی کی طرف جائیں، اچھی صورت پیدا کریں تاکہ مخلوق کو بچایا جا سکے۔ مخلوق کو اگر زندگی ہوگی، اگر صحت ہوگی، اللہ کرے صحت کے ساتھ زندہ رہے، تو آئندہ رمضان بھی آنا ہے، تو یہ کمی کوتاہی پوری کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ سے مانگیں گے یا اللہ ہماری خواہش تو تھی کہ ہم مسجد میں اعتکاف بیٹھتے، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی خواتین کو اعتکاف بٹھائیں، کیونکہ خواتین کا اعتکاف گھر میں ہے، مرد کا اعتکاف
मस्जिद में है, अगर मर्द मस्जिद में एतकाफ नहीं कर सकता, वो कहते हैं ना बस्ती में से एक भी एतकाफ कर ले तो पूरी बस्ती की तरफ से कफारा हो जाता है। जैसे पूरी बस्ती में से कुछ लोग जनाजा पढ़ लें तो फर्ज कफाया है, तो बस्ती में से कोई भी मस्जिद में न बैठे तो सबसे पूछ होती है। तो हम उसको इस हिसाब से अगर कर लें कि इस दफ़ा हम कोशिश करें कि अपनी ख़वातीन को अलग कमरों में बिठाएं ताकि वो ज़िक्र अज़कार, वो बरक़ात से भी हम महरूम ना हों और हमारी रियासत के कानून की भी हम शिकनी ना करें, और हम मिलजुल के ऐसा माहौल पैदा करें जो मुस्तकबिल के लिए उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बेहतर हो और इस्लाम के लिए भी बेहतर हो, हमारी रियासत के लिए भी बेहतर हो। क्योंकि हमारी रियासत भी क्योंकि नज़रिए पे कायम हुई, और नज़रिया क्या है? नज़रिया वही कुरान और हदीस है। कायद आज़म से किसी ने पूछा था ना कि इसका कानून किस तरह बनाना है, तो उसने ये फरमाया था उन्होंने कि ये तो 1400 साल पहले तय हो चुका है। तो जो जिसका 1400 साल पहले ही कानून तय हो चुका है, तो उसके कानून का एहतराम करते हुए, यानी हमारे नज़रियात का एहतराम करते हुए, कुरान और सुन्नत का एहतराम करते हुए हम वो रास्ता निकालें जिससे हमारी ज़िंदगियाँ बचें, हमारी सेहत बचे, हमारी रियासत बचे और हम दुनिया में अच्छे लफ्ज़ों से जाने जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोधी साहब ज़रा इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, क्या वो जो क़यास, इजमा और इज्तिहाद है, क्या ये कोई उसी का तसलसल है? नहीं, ये तो कुरानी आयत है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, कि जो तुम्हारे उलिल अम्र हैं, वक्त के जो हाकिम हैं, अगर वो मारूफ की बात करते हैं। देखें, इस्लाम में जमहूरियत है, शुराइयत है, आज़ादी इज़हार राय है। अगर वक्त का हाकिम उर्फ से हटता है, देखें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अगर सुन्नत, किताब व सुन्नत से हट कर अमल करूँ तो मेरी इताअत ना करो, इससे तो इंतशार फैलेगा। फरमाया मुझे सीधा कर दो, फ़क़ूमूनी। अब इन्होंने उर्फ के मुताबिक, कुरान के मुताबिक कहा है कि इंसानी ज़िंदगी की अहमियत तमाम इबादत से बढ़कर है। एक तूफ़ानी रात बारिश हो रही है, रसूलुल्लाह सैयदना बिलाल को फरमाते हैं कि बिलाल अज़ान कहो और कहो कि अपने खैमों में नमाज़ पढ़ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने खैमों में। आम हालात में रसूलुल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को इजाज़त नहीं देते मस्जिद छोड़ने की, हालांकि वो नबीना थे, शरई उधर था। हज़ूर ने फरमाया अगर अज़ान की आवाज़ आती है तो तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन ख़ास हालात में जिसमें अब हम गुजर रहे हैं, तो इसमें हुकूमत का ये जो नोटिफिकेशन है, मैं समझता हूँ कि ये इल्म व हिकमत पर, इस्लाम की रूह पर है। और जान बचाने के लिए, जैसे भट्टू साहब ने फरमाया कि हमारी बहनें बैठें, एतकाफ में बैठें, मर्द उन हालात में मस्जिद में बैठना लाजिम है कि जब नॉर्मल हालात हों। अब हालात ऐसे नहीं है, तो फ़र्द नमाज अगर घर अदा हो सकती है तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया घर क्यों नहीं हो सकता? तो घर में माहौल बनाएं, मर्द बैठना चाहें वो भी बैठ जाएं, औरतें बैठना चाहें वो भी बैठ जाएं। अपना सत्र हिजाब का, महरम नामहरम का ख्याल रखते हुए बैठना चाहिए, और हुकूमत के अच्छे कामों में फुल उसका ताउन करना चाहिए। व ताउन अलल बिर्रि व तक़वा वला ताउनु बिल इस्मि वल उद्वान। ये तक़वा है, ये बिर है, इंसानों की जान बचाना, तो इसमें ताउन होना चाहिए। इसमें बिला वजह हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। इसे हिकमत के साथ इसे हुकूमत ने इसे फैसला किया, इसे ओबे करें। जनाब प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब, मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई खुसूसी पैगाम जो है वो अता फरमाइए। सर, खुसूसी पैगाम आपकी इजाज़त से ये है कि जहाँ पे उलमा ये तावन करने के लिए तैयार हैं, बल्कि ये तावन कर रहे हैं, फासलों से नमाज हो रही है, जमात हो रही है, तो हम पूरी कौम क्यों नहीं उनके साथ तावन करते? एक ईद अगर हमारी गुजर गई जिसमें हम पूरी शॉपिंग ना कर सके, कोई बात नहीं, ज़िंदगियों को बचाने के लिए हम सादगी से कर लें, कम से कम कोशिश करें बाज़ारों में जाने की, जिस तरह उलमा तावन कर रहे हैं। हम सब इस मुल्क के बासी हैं, मुल्क के रिहायशी हैं, हम सब के लिए फ़र्ज़ है उस मुल्क को बचाना और इसकी आवाम को बचाना। हम सब मिलजुल के एक दूसरे का साथ दें और तावन करें। जितना भी कम हो सके बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, और अगर ज़रूरत के तहत निकलना भी पड़ता है तो मास्क लगा के पूरे SOPs के साथ निकलें। अपनी ज़िंदगी बचाएं, दूसरों की ज़िंदगी बचाएं। बहुत जामे किस्म का मैसेज। इज़्ज़तनाब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इदरीस लोधी साहब, आप ही मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई खुसूसी मैसेज बता दीजिए। भट्टू साहब के जामे मैसेज के बाद मैं तो नहीं समझता कि ऐसी ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल आपके हुक्म की तामील में मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ना सिर्फ खुद इन SOPs पर अमल करें, बल्कि दूसरों तक भी इसका वतवासो बिल हक़ की वतवासो बिस्सब्र, कुरान की सायत से इस्तदलाल किया जा सकता है कि कुरान हकीम के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि वो ज़िंदगी का खालिक है, उसे पता है ज़िंदगी कितनी कीमती है। यानी फ़र्ज़ नमाज में भी तब्दीली
मुमकिन है, रोज़े में तब्दीली मुमकिन है। रोज़ा सफ़र की हालत में रोज़ा रखना ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के रसूलुल्लाह ने फरमाया ये कोई नेकी नहीं है, ये कोई नेकी नहीं है। तो इसलिए इन खुसूसी हालात में मुझे इजाज़त है तो भाई कसर नमाज जो है वो पढ़ी जाए, वैसे कसर पड़ी जाए, कसर पड़ी जाए और रोज़े के जो है बाद में कज़ा की जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें इजी नहीं लेना चाहिए। बतौर कौम हमारा मिजाज ये होना चाहिए, जैसे गुफ्तगू शुरू हुई थी कि तरबियत जितनी मजबूत होगी, तालीम याफ्ता होना और बात है, तरबियत याफ्ता होना और बात है। तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि इन बदलते हालात में, जैसे भट्टो साहब फरमा रहे हैं कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, आपने 57 मुल्कों में 58 मुल्कों में कहीं नहीं पढ़ा होगा कि इस्लामी जमहूरियत कुवैत, इस्लामी जमहूरियत सऊदी अरब, नो, सिर्फ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। तो उसका रोल भी तो होना चाहिए ना कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के शहरी इतने बाशऊर हैं, इतने ऑर्गेनाइज हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि दुनिया उनको देखकर SOPs को फॉलो कर रही है। ना ये कि हमें डंडे के दौर पे SOPs को जो है वो चलाया जाए। शॉपिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि बाज़ारों में जाएं, गैदरिंग ही करें, शटल गिरा के अंदर शॉपिंग हो रही हो, ये कोई इंसानियत नहीं, वो मछली पकड़ने वाला स्टाइल है, जैसे वो शब्द के दिन में जिन्होंने ज्यादती की थी। तो इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, सब्र कर लें, सब्र के साथ ही अल्लाह की मदद है। वो क्या करेंगे उस शॉपिंग का कि जब ज़िंदगी ना रही, जब सेहत ना रही। सबसे पहली तरजीह ज़िंदगी है और ज़िंदगी में सबसे पहली तरजीह सेहत की है। यही ईमान है, यही तरबियत है, यही मेरा पैगाम है। नाज़रीन, आपने साहिबान इल्म व दानिश की गुफ्तगू सुनी कि इस दफ़ा जो कोरोना की तीसरी तेज़ लहर है, इसके सबब से साहिबान इल्म व दानिश ने जो गुफ्तगू की कि इबादत घरों में भी की जा सकती हैं और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। तो मुझे यकीन है कि तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर इदरीस लोधी साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान में तशरीफ़ लाए और आपने सैर हासिल गुफ्तगू की। इस तरह प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे। आप दोनों हज़रात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान से राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में साहिबान इल्म व दानिश के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.